اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allamal insana ma lam ya'lam. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana biasa kita awali pertemuan kita terlebih dahulu dengan membaca salawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'allu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan membahas temanya Janganlah dunia melalaikanmu dari mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman. Allah menyeru, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran banyak kita dapatkan, kita temui ayat-ayat di mana Allah memanggil, Allah menyeru orang-orang beriman itu dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak masuk panggilan itu. Nah, setelah kita menyimak Allah memanggil orang-orang beriman, apa isi dari panggilan itu? Apa seruan itu? Muatan seruan Allah itu apa? La tulhikum, janganlah melalaikan kamu, amwalukum,
Siapa melalaikan kamu? Amwalukum, harta-hartamu, wala auladukum, dan jangan pula sampai melalaikan kamu anak-anak kamu. Lalaikan dari apa? An zikrillah, dari mengingat Allah. Nah, itu seruannya. Jadi Allah memanggil kita hanya ingat. Nah, itu tanda Allah sayang dengan kita orang-orang beriman. Dipanggilnya kita, diimbaunya kita, hai orang-orang beriman. Artinya jangan sampai kita itu apa? Tersesat jalan. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang rugi, ya, dunia dan akhirat. Gitu Allah sayang dengan, hoi orang-orang mukmin. Ingat-ingat, jangan sampai harta-harta kamu, anak-anak kamu itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Harta banyak lupa sembahyang. Itu anak banyak tak sempat lagi ngaji. Anak banyak dah sempat lagi solat berjemaah. Lekor di situ. Nah, inilah kita dihimbau jangan sampai dunia itu melalaikan. Apa isi dunia yang melalaikan kita itu tadilah harta, anak-anak. Kita tidak dilarang punya harta. Kalau macam tu pun tidak punya harta lagi. Tidak, carilah harta itu. Cuma ada apa nama tu? Ada rambu-rambunya. Cari harta. Banyak-banyak cari harta. Tentunya dengan jalan yang sah, yang halal. Lalu lah punya harta banyak. Ingat-ingat pula. Dapat harta dicari dengan jalan yang halal, yang benar. Mana harta yang didapat dengan jalan yang halal, yang benar? Boleh jadi warisan dari orang tua. Boleh jadi itu halal. Ayah kita punya harta banyak, dia meninggal, turun ke kita, halal, sah kita gunakannya. Atau memang kita mencari usaha, buka usaha segala macam, dagang, bertani, berkebun segala macam. Tapi kalau sudah dapat harta tadi, itu diingatkan Tuhan, jangan sampai harta itu melalaikan kita, jangan sampai harta itu melengahkan kita dari mengingat Allah. Banyak harta sembahyang lupa, banyak harta sedekah lupa pula, banyak harta zakat lah pula lupa pula. Ya, lengah kan dengan harta itu, fokus dengan harta, zakat lupa, dilupa-lupai, infak sedekah wakaf dilupa-lupai juga, puan-puan nak diingat habis auto lagi. Itu ya, ini dunia. Begitu juga anak. Nah, kalau sudah sampai harta itu melengahkan kita, anak-anak itu sudah menyebabkan kita lalai, lengah dari mengingat Allah. Wa may yaf'al zalika, siapa yang berbuat demikian, terjadi pada dirinya lupa dia dengan Allah. Siapa yang menyebabkan dia lupa harta dan anak? Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Jadi orang yang dilengahkan hartanya dari mengingat Allah, orang yang dilengahkan anak-anaknya dari mengingat Allah, itu yang terjadi pada dirinya. Faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Siapa menilainya rugi? Allah. Harta banyak tak ada rugi? Rugi. Harta banyak
Sembahyang ada, berzakat ada, sedekah ada, pergi haji ada. Apa pergi haji ngambil duit baik? Buntung, ngelon ni harta banyak, duit banyak. Fa ulaika humul khasirun. Yang elok tu harta banyak tidak melalaikan kita, tidak melengahkan kita dari mengingat Allah. Justru harta yang banyak itu mengajak kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ya? Itu tanda kita bersyukur. Zakat kalau sudah sampai nisab haulnya kita keluarkan. Belum lagi infaknya, belum lagi sedekahnya, belum lagi santunannya, belum lagi wakafnya dan lain sebagainya. Nah, itu harta yang bermanfaat. Bukan harta yang mengingatkan, melupakan kita kepada Allah. Justru itulah harta yang mendatangkan manfaat bagi kita, yang menyelamatkan diri kita dari dunia dan akhirat. Rajin sedekah, zakat itu tak lepas-lepas, setiap tahun keluar. Jadi jangan salah paham, bukan Islam tidak melarang kita mencari harta banyak-banyak. Tidak dilarang, boleh mencari harta, mengumpulkan harta. Sebab harta itu, amal ibadah Islam itu banyak juga yang membutuhkan harta. Pergi haji, harta. Umrah, harta. Nak berzakat, harta. Berinfak, harta. Tak punya duit, macam mana nak pergi haji? Tak punya duit, bagaimana nak umrah? Pada adatnya, pada lahirnya. Jangankan sejauh itu, semayang pun perlu juga harta. Nak beli sajadah, bangun masjid pun perlu harta. Sajadah nak dibeli, bukan buat dewek. Buat juga dewek sajadah, benangnya nak dibeli juga, bisa buat benang. Jadi butuh duit. Tak bisa. Ibadah-ibadah kita dalam Islam itu memang butuh juga tunjang, ditunjang dengan ekonomi. Nutup aurat dibeli pakaian kita itu. Ada ya? Itu yang pertama. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Yang kedua, sudah Tuhan mengingatkan kita orang mukmin, jangan sampai harta dan anak-anak kita melalaikan kita dari mengingat Allah. Selanjutnya Allah mengingatkan pula, wa anfiqu, belanjakanlah sebagian mimma razaqnakum, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Wa anfiqu mimma razaqnakum, belanjakanlah, infakkanlah sebagian dari rezeki, dari karunia yang kami berikan kepadamu. Jangan dimakan dewek, jangan dikeloni, jangan dinikmati sendiri. Itulah cicipnya orang lain. Itu maksudnya, ya. Infakkan, belanjakan untuk kepentingan orang lain sebagian, tak usah galonyo. Yang takut aman habis, sebagian mimma. Tak ada Tuhan nyuruh infakkan galo-galo harta kamu Tuhan, tak ada. Tahulah Tuhan ngaturnya. Bangkrut gitu. Mimma sebagian. Zakat itu wajib, itu tak ada galo dah. Suruh bayar, keluarkan zakat cuma berapa? 2,5% dari milik kita, harta kita. Tak ada galo. Kata Tuhan, bayar zakat itu, keluarkan galo itu, galo-galo habiskan. Tidak. Kapan menginfakkan itu? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian.
kepada salah seorang di antara kamu. Artinya Tuhan mengingatkan, berimpaklah kamu. Sebagian dari rezeki yang aku berikan kepada kamu tu, impakkan sebelum kamu mati. Nah, kalau lah mati lagi buat telegak nak impak apa namanya? Lagi hidup, lagi segar bugar. Kita punya harta, sebagian dari rezeki, segeralah impakan. Nah, kalau kita matilah dalam kubur, dalam kubur apa? Mintalah dengan Tuhan, ya Allah, bangun, hiduplah aku sebentar, aku pengen nak sedekah. Karena sudah mati itulah dinampakkan Tuhan, ditayangkan Tuhan kelebihan orang-orang yang sedekah. Tergiur si pelit tadi, ya Allah, hiduplah, betahlah aku nak sedekah, pada tu matilah, ada apa-apa lah, ada guna lagi. Nah, maka kata orang dulu tu apa? Sesal dahulu pendapatan, ya, sesal kemudian tidak ada guna apa-apa. Jadi Tuhan mengingat, jangan sampai nyesal di belakangan kamu nanti. Ampiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum mati, kita kan bakal mati juga. Gala-gala kan mati, mana ada yang tak ada mati? Pasti. Saya tak guru. Siapa kau? Tak pakai mati pula. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuma cepat atau lambat itu lagi yang kita tunggu. Tua masih aman lah guru, ngapa baru 40, yang tinggal kemarin berapa yang disolatkan siko kemarin ya? 50 dah, 56 ya, bawa 60, aman-aman pula. Ya ada Islam aman-aman tu. Maka Tuhan wanti-wanti dengan kita, impakan cepat. Nanti apa yang terjadi? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kau kalau sudah mati, ya, orang mati itu lagi kan dia bersedekah, rajin sedekah, lagi minta juga dihidup kembali lagi. Apa lagi lah pernah sedekah? Ya Tuhanku, Rabbi, laula akhartani, mengapa engkau tidak tangguhkan kematianku? Tunda dulu mati, jangan dulu matikan, tunda dulu. Itu kata orang sudah mati. Lebih-lebih yang tak pernah sedekah, lebih-lebih yang pelit hidup. Jadi orang pelit dulu bahaya, dalam kubur belum mula bahaya. Nah, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Ila ajalin qarib. Ngapa minta tangguh? Yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Artinya minta ditangguh. Lah mati, lah masuk kubur, lebih-lebih yang kikir, yang bahil semasa hidupnya. Ya Allah, ngapalah kau matikan? Nak itu tundolah dulu aku tu mati. Ngapa? Kata Tuhan, nak sedekah dulu. Wah, itulah penyesalan yang tidak berujung lagi. Itu ingat ya. Wa akun fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Biar aku sedekah sudah tu, kalau sudah rajin sedekah lagi, aku termasuk orang soleh. Bisa lagi tu hidup lagi? Tak lagi. Besoklah hidup yang kedua lagi, kiamat, akhirat besok kita dibangkitkan lagi. Tak ada lagi sempat nak bersedekah. Akhirat itu bukan alam untuk beramal ibadat. Akhirat itu tempat menerima hasil tanaman kita semasa hidup di dunia. Tak mana ada lagi semayang di akhirat, mana lagi sedekah di akhirat, tak lagi. Kenyok lagi waya, tak ada waya lagi nak ibadat.
itu saat kita menerima hasil apa yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Amal soleh yang kita lakukan aman nanti di akhirat. Amal salah yang kita lakukan sengsara di akhirat itu Nah, untuk beramal, untuk ibadat ikut dunia ini genanya. Tapi banyak yang terlena, banyak yang dilengahkan, dilalaikan oleh dunia itu sendiri. Nah, maka Tuhan tadi dia sayang dengan kita, jangan sampai kita terlalaikan, terlengah dengan dunia. Apa isinya? Harta dan anak-anak itu, ya. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Nego, jadi nego tu orang mati tu nego ya, semacam nego lah. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian, dah ada ditunda-tunda dah. Walai yuakhirallahu nafsan, tidak akan, pakai lan itu, tak akan, Allah tidak akan, sekali-kali Allah tidak akan menangguhkan, memundurkan kematian. Idza jaa ajaluha, apabila maka kematian seseorang itu sudah tiba waktunya. Dalam ayat lain itu dikatakan apa? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa dimajukan sesaat, tidak bisa dimundurkan sesaat. Datang malaikat maut nak ambil nyawa kita, lusa lah. Bisa tak? Dikit lagi. Tak bisa tu. Ya, tak ada itu. 2 hari lagi lah malaikat. Yang kini itu ada. Malaikat itu kapan sudah pas? Sudahlah itu. Tak ada bisa ajak nego, tak bisa diajak kompromi. Yang bisa ajak nego kompromi ke manusia. Tebal ke amplop itu, lah nurut lah dia. Malaikat tak bisa diajak kompromi. Bagi buat amplop tebal sikit. Kau untuk kau malaikat 3 hari lagi lah, minggu depan kau nyabut nyawa. Untuk apa malaikat duit amplop tu? Guna hidak dia. Al manusia meliuan yang tu. Ya. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengenal, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tutup ayat ini dengan firman Allah. Allah wallahu khabirun bima ta'malun. Tak ada gawe kita yang bisa lepas. Apa kita kerjakan, tak ada satu pun, sedikit pun tak ada yang lewat dari pantauan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menggugah hati orang-orang mukmin supaya mereka menerima ajakan ini. Ya, ajakan tadi itu ayat yang kita baca supaya kita ikuti seruannya, isinya itu apa. Artinya Allah mengingatkan, menyerukan kepada kita, wahai orang-orang mukmin, wahai orang-orang yang beriman, yang jujur, yang takwa, yang ingin selamat dunia akhirat, ingatlah kamu selalu kepada Allah, berzikirlah kamu kepada Allah. Jangan sampai harta-harta dan anak-anak kamu menyebabkan kamu lalai dan lengah dari mengingat aku, kata Allah. Ya. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 142,
ayat 142. Allah menjelaskan, jangan sampai kita meniru jejak langkahnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Jadi banyaklah daripada ingat, banyaklah lupa daripada ingat. Ya, jadi kalau banyaklah lupa, lalai pada Allah daripada ingat pada Allah, itu ciri-cirinya orang munafik. Jangan kita ikuti. Maka Allah mengingatkan dalam surah An-Nisa ayat 142. Apa bunyinya? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jangan sampai, kata Tuhan, jangan sampai kamu ikut macam itu, jejak langkah orang munafik. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu apa, lahirnya macam orang baik, ya, penampilannya baik, beriman, gayanya gaya orang beriman, tapi dalam tu tidak mencerminkan orang mukmin. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, yukhadi'unallaha. Nipu, buat makar, menipu Allah. Dia maksud dia pada telaplah Allah tu ditipu-tipu. Wa huwa khadi'uhum, Allah akan balas tipuannya. Dikiranya Allah tu tak ada mampu, telap ditipu. Tapi akhirnya apa? Dibalas oleh Allah tipuannya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk solat, mengerjakan solat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas. Jadi mengerjakan sembahyang tu tak ada semangat, lesu, malas. Itulah tipenya, cirinya orang munafik itu. Pura-pura sembahyang, ya, pura-pura sembahyang, nampakkan diri orang mukmin sembahyang, tapi kusala, dalam bentuk kemalasan, tak ada semangat sembahyangnya, antara nak dengan tidak. Itu. Jadi kalau kita orang mukmin tu semangat sembahyang tu, jangan antara nak dengan tidak, lesu macam orang ada makan, padahal perut nak kenyang lah. Sudah itu yura'unan nasa, mereka bermaksud riak dengan solat di hadapan manusia. Jadi mereka orang munafik itu menampilkan diri, mengerjakan solat itu tujuannya bukan untuk karena Allah, tapi untuk menarik perhatian orang lain, menarik perhatian manusia. Oh, rajin sembahyang, itu yura'unan nas, itulah riak namanya. Allahu Akbar, dihusuk-husukkan sembahyang tu, ya, berlamu-lamu biar orang tengok. Apalagi ada dalam tu siapa calon mertua pula. Ada calon mertua aku di dalam masjid tu, mantapnya dikit sembahyang tu. Kapan perlu tasbih tu 15 kali tu, lamu dikit. Jadi calon mertua aku tak ada ragu-ragu lagi milih aku jadi menantu. Meyakinkan itu menantu aku tu. Itu yura'unan nas, riya, ya. Wala yazkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka menyebut Allah, tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. An-Nisa ayat 142. Jangan sampai macam itu kita, jangan sampai ikut jejak langkah, ya, orang munafik itu.
Semayang semangat, jangan nak nipu-nipu Allah. Dah telap Allah tu ditipu-tipu. Kalau manusia bisa ditipu. Puasa nipu Allah bisa. Galak juga puasa nipu Allah. Buat puasa mandi petang hari atau mandi dalam kamar mandi supaya tak tengok, minum gogok air dalam tu. Nipu Allah juga. Dikira Allah wallahu khabirun bima tak malun. Puasa itu menjadikan kita lebih mantap takwa kita. Merasa diri kita itu tak bisa berbuat apa-apa kecuali hal-hal yang baik. Karena apa? Kita dikontrol. CCTV-nya tak macam CCTV dunia. Ada orang nipu Allah puasa. Seorang suami puasa goyang nipu. Kiranya Allah tak tahu. Dibalas Tuhan tipuannya tu. Puasa makan sahur dengan bini, dengan anak. Lauk kangkung, sambal kangkung. Dia kau bekerja di pasar, mencari duit, berdagang di pasar. Pagi pergi, sudah sahur, sudah main subuh, pergi pasar. Kira-kira jam 11, jam 12 tukang jual sate sudah menggelar barang dagangan, sudah nyiapkan, dah bakar sate. Oh, dia cium bau sate tadi. Wah, mantap sate kok. Ya tak? Nah, karena dia ayat ini tak direnungkan Allah khabirun bima ta'malun, karena nafsunya setan sudah membisik dia, nafsu perutnya sudah mengalahkan dia. Nah, makan sate dulu, makan sate di pasar sekenyang-kenyang perut. Kan anak bini kan dah tahu, boleh lagi makan sembunyi, kenyang perut. Sore balik, gaya orang puasa, lesu, longlai, tak semangat sampai balik. Puasanya lah. Itu kan nipu Tuhan. Kenyok lagi nipu anak bini, Tuhan yang ditipu itu. Sampai ke rumah baring, Tuhan nak tunjukkan dia, kau nipu kata Tuhan. Aku balas tipu kau. Pohon emulas masuk angin, muntah keluar sate. Jadi muntah keluar sate. Ditengok anak bininya. Apa kata anak bini? Kata anak, ayah kau dah puasa kau pi. Iko muntah makan sate, baru makan sate kau. Kalau muntah duk sahur tadi kangkung. Iko sate yang dimuntah, berarti baru makan sate kau. Dah puasa. Ketahuan tu. Ya. Wa huwa khadi'uhum tu kau munafik. Awak ngaku muslim. Acak itu nak nipu Tuhan, tapi Allah balas. Tunggu kau kata Tuhan. Aku bongkar tu kedok kau. Tak bongkar kedok. Ikolah kau biaya kau kopi ke pasar nak guna puasa. Sahur tadi kangkung, lauk eko. Kalau kangkung muntah yakin aku duit puasa. Iko sate kau. Untung dah lidi sate pada ada muntah di situ. Gitu. Ya. Wa huwa khadi'uhum. Tak usah main-main itu, nipu-nipu tipu itu tak bisa. Allah maha mengetahui. Ayat ini tutup wallahu khabirun bima ta'malu. Tahu Tuhan dia. Kecuali kalau Tuhan tu tak ada tahu. Anak bini bisa ditipu, tapi Tuhan bongkar kedok. Jangan kira kita merasa diri kita pada hebat, apalagi kita pejabat misalnya, tak penguasa buat saya nak enak perut ayo kita lah, bisa dimain-mainkan, tak bisa. Satu saat Tuhan akan bongkar. Ini contoh orang puasa tadi. Untung beda lidi sate tu keluar juga, kerana saking kalahap lapar tadi makan sate satu lidi makan. Muntah satu lidi. Pasatnya lah kau kata bini. Ayah kau makan sate kau lidi kau
Kan? InsyaAllah mudah-mudahan kita dah sampai berbuat macam tu. Untuk apa kita nipu? Ingat ayat dikit itu, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui, Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Maka itu jemaah sekalian, jangan lalai, ya. Jangan sampai kita mengikut jejak langkah orang munafik. Itu merugikan dan membinasakan hidup kita. Hai orang-orang beriman kepada Allah, hai orang-orang yang mengaku Allah sebagai Tuhannya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Itu komitmen kita, ikrar kita. Raditu billahi rabba. Aku ridho, aku rela Allah itu sebagai Tuhan. Wabil islami dina, aku rela Islam itu menjadi agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, aku ridho, aku rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi dan rasul. Jangan kamu disibukkan harta-harta yang kamu miliki sehingga hal tersebut melupakanmu dari mengingat Allah. Harta benda adalah pinjaman. Harta benda adalah amanat. Harta benda adalah titipan Allah kepada kita. Satu saat dia akan dikembalikan, satu saat dia akan tarik. Macam mana? Musnah. Macam mana musnahnya? Boleh jadi kebakaran, boleh jadi dirampok. Di bank sana duit banyak, deposito lesai, nol saldo. Kini kau canggih juga, maling lewat online ya. Jadi maling online, tak ada lagi maling kini muka berangkas, main online. Maka tu dosa lah, banyak menyimpan duit di bank tu. Letak aja, ambil lah. Awak dah punya lah ya. Itulah ilmu kecanggihan orang kini, buat jahat dengan ilmu juga. Aturannya kecanggihan ilmu itu, teknologi dan ilmu itu manfaatkan untuk jalan ke kebaikan dan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakini harta itu adalah titipan. Kapan saatnya Allah tarik ya, maka kita kalau datang musibah itu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, harta itu titipan dari Allah. Satu saat dia tarik kembali ya. Siapa menghalangannya? Sebentar be, kalau Tuhan tu nak habiskan, tak ada payah-payah. Datang kan banjir bandang, ubur rumah. Ya, siapa telap nahan banjir bandang tu? Datangkannya angin topan, siapa telap tahan? Kalau padik tahanlah angin topan tu. Banjir, kebakaran, dikit be, konslet dikit, lalu selesai. Itu. Maka jangan lengah, jangan lalai. Ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan lagi bergegas untuk mengeluarkan infak sebelum ajal dah datang. Jangan tunggu-tunggu, lagilah, esoklah, nunggu duit banyak lah. Tak usah tunggu. Kalau duit tak pernah banyak, akhirnya tak jadi sedekah. Maka Tuhan katakan, ampiku mimma razaqnakum. Sebagian, keluarkanlah sebagian tu. Nah inilah, kalau kita lakukan, insya-Allah kita akan selamat, ya. Hidup kita aman di dunia dan akhirat. Tak nyesal lagi, mati lagi tak nyesal lagi, minta hidup dan balik bentar bila. Enggak sejam ya Allah. Apa kata Tuhan? Pengen nak sedekah. Dulu waktu tu hidup dulu lupa.
Apa khabar kalau kini lah mati? Bisa, enaknya nego dikit be. Hiduplah bentar, kata Tuhan, pergilah kau sedekah, dah tu mati. Enak amat kalau macam itu. Nyesal berkepanjangan. Ketika kematian datang menjemput, harta benda akan menjadi milik ahli waris. Itu sadari kita punya harta itu tak ada selamanya kita akan menikmatinya. Jangankan mati, lah banyak penyakit bila dah dapat kita nikmatinya. Duit banyak akan enak dah dapat lagi. Makan niko kolesterol, makan kambing kolesterol darah tinggi. Makan niko asam urat kamu. Makan niko lagi asam lambung kumat. Makan niko lah pula siko keno. Akhirnya apa? Dah dapat lagi nikmat ya. Nah, apa lagi lah sudah mati turun ke waris. Zaman kini kok kadang-kadang belum mati anak lah berbagi waris. Saking dasarnya manusia ini kok. Ayah lagi hidup tu sakit. Harta jual adik dia paling tua sekali, adik ada 2-3 orang bawah dia tu, dia pelolo je bela. Enak. Nyaman itu. Jangan kira nyaman. Sebentar. Susahnya lama. Ada tu ya. Dalam di antara dulu banyak-banyak tu ada yang pandai, ada cekatan. Cerdas. Ayah lagi sakit itu untuk stroke. Atau banyak dijual di peretel dulu yang lain di pelolo bagilah dikit, tak bagi waris tak. Dia jual harta ayah 2 miliar, adik bagi 1 juta seorang. Apa telam dapat duit miliar kan, adik tiap kepala bagi 2 juta, kau nyicip ni kau. Yang dijual tu punya siapa? Punya aku juga, kau cicip ni aku, kata adik. Tak berani pula dulu waktu bercakap kasar. Aman. Tak ada aman tak tu. Nipu Allah. Kaki aku buka kata Tuhan. Kedok kau aku buka. Sakit. Sengok-sengok. Apa khabar? Mana duit miliaran yang nipu-nipu? Bisa. Kalau nak aman tu lurus siratal mustaqim. Punya harta banyak jual. Punya harta ayah jual, ayah lah meninggal jual harta bagi waris sama-sama elok-elok. Macam itu. Kodak nama lolo-lolo itulah. Siapa misi itu? Iblis. Dikit aman kalau dapat, kalau bagi waris. Ngikut situ dikit kalau nak kaya. Aku ada falsafah hidup jujur kurus. Lurus. Kalau hidup kalau lurus kurus. Itu tu falsafah iblis. Biarlah kurus asal sehat, berkah daripada gemuk kualat. Ya. Jadi ketika kematian datang menjemput, harta benda akan menjadi milik ahli waris. Selamat tinggal kalau dah mati. Bukan lagi milikmu. Infak sudah tidak lagi bermanfaat. Yang terjadi hanyalah penyesalan dan pengharapan diundur waktu kematian. Sudah gigit telunjuk lagi. Itu. Jangan sampai gigit telunjuk. Masih sehat, segar, harta kita manfaatkan, infakkan ke jalan Allah secepat-cepatnya. Ada kisah ni. Penutup pengajian kita. Ada seorang mendatangi Ibrahim bin Adham. Orang nakal, ya, banyak dosa, bagajul kok, banyak buat dosa, tapi sadar. Itu yang enak itu banyak buat dosa, ujung-ujung tu sadar. Ikut nak pakai sadar-sadar tu yang susah. Jadi kalau pangkalnya itu hitam, lah di ujung mulai muti-muti, elok. Yang susah kok dari pangkal hitam sampai ke ujung gelap. Itu parah tu. Ada lagi tak elok juga, asalnya putih, ujungnya gelap hitam. Itu susah juga buat itu saro tu.
Jadi yang elok tu putih pangkal sampai putih ujung. Jadi kalau hitam pangkal ujung putih elok juga. Kau contoh orang itu. Mendatangi Ibrahim bin Adham, ini dokter spiritual ulama. Jadi seorang ulama ahli sufi, dia ini namanya Ibrahim bin Adham. Jadi dokter spiritual. Jadi dokter rohani. Apa kata dia? Wahai Abu Ishaq. Jadi panggilan Ibrahim bin Adham itu Abu Ishaq. Karena Ibrahim bin Adham itu punya anak Ishaq namanya. Jadi orang Arab itu kalau kita punya nama anak, kita kadang dipanggilnya wahai bapak sianu. Ya. Saya misalnya ada nama punya anak laki-laki namanya Abu Bakar misal. Jadi orang panggil saya wahai bapaknya Abu Bakar. Jadi wahai bapak Ishaq. Jadi Ibrahim bin Adham punya anak namanya Ishaq. Saya ini telah melampaui batas. Sadar dia. Aku pula sudah luar biasa ini. Lewat batas, maksiat, buat dosa. Beritahulah aku apa yang dapat mencegah saya dari melaksanakan dosa itu. Jadi minta apa istilah ini tu? Tip ya. Macam mana ngatasinya tu wahai Tuhan saya. Kalau luar biasa. Syukur dulu kau sadar itu ya. Yang susah kau sampai mati tak sadar. Masih nganggap diri itu aman-aman terus. Dah tercekik nyawa si kau aman kau lagi. Apa dah amannya lagi? Ibrahim bin Adham berkata, kau nak pengen nak ngubah haluan, memperbaiki diri. Iya, luar biasa aku sudah melampaui batas. Nah, kalau kata Ibrahim bin Adham, jika kamu bisa melaksanakan 5 perkara, kamu dapat melaksanakannya, engkau bisa terhindar dari melakukan kemaksiatan. 5 tipnya 5. Kalau kau bisa melaksanakannya, ini dia, renungkan elok-elok. Apa kata orang itu? Katakan kepadaku wahai Abu Ishaq, apa dia yang 5? 5 dah banyak dah tausiahnya. 5 be. Cuma ngobati kemaksiatan yang sudah terlanjur kita kerjakan selama ini. Pertama, kata Ibrahim bin Adham, jika kamu tidak melakukan maksiat kepada Allah, bisakah kamu untuk tidak memakan rezekinya? Itu pesannya. Kalau kau nak buat maksiat, kalau kau nak durhaka kepada Allah, tapi syarat sekok jangan makan rezeki dari Allah. Payah juga tu. Kapo yang makan minum tu dari Tuhan kalau datang. Itu bolehlah kau. Lagasak lah kau buat. Bahasa kita ya. Lantaklah kau buat maksiat. Tapi syarat jangan makan rezeki dari Allah. Apa jawab orang itu? Kalau macam itu dari mana aku makan? Semua yang ada di bumi ini adalah pemberian dari Allah. Mulai sadar dia. Sadar dikit baru dikit ya. Artinya tidak pantas kita durhaka kepada Allah sementara rezeki yang diberikan Tuhan kita nikmati. Masa kita makan, minum, enak, makan durian, makan mango, makan manggis, makan apa datang dari Allah, tapi kita maksiat juga, kita durhaka juga. Kalau begitu, pantaskah kamu memakan rezekinya tetapi tetap bermaksiat? Ditekannya lagi oleh Ibrahim bin Adham. Kata dia, jawab no, orang itu, tak bisa. Yang kedua apa? Tak tahan lagi dia tadi. Yang pertama sudah dapat wasiatnya, tausiahnya. Yang kedua apa lagi? Kata Ibrahim bin Adham, jika kamu tidak bermaksiat, jangan kamu tinggal di atas bumi Allah.
Kalau kau nak buat maksiat, durhaka kepada Allah, syarat boleh, tapi jangan berada di buminya Allah. Carilah bumi yang tak ada punya Tuhan. Pergilah ke manalah. Mana lari? Luar negeri, Arab Saudi, Amerika, ke mana? Tuhan kalau punya bumi itu. Pening juga pala. Ya. Apa kata orang yang bersangkutan? Kau lebih berat lagi kau dari yang pertama, wahai Ibrahim bin Adham. Seluruh penjuru dunia ini, baik dari arah timur sampai barat, itu Allah yang punya. Nah, kalau macam tu, atas kau durhaka, kata Ibrahim. Nah, lah masuk lagi 2 tausiahnya. Jadi 5 tausiah dia, kau tak ada banyak dah. 5 tu mantap-mantap, ngeno. Ibarat nembak tu tepat sasaran. Iko bakal kerak hari tausiah, tak ada ngeno. Lewat kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kenapa? Karena tidak semangat menerima tausiahnya. Orang kodak. Yang ketiga, pinta lagi tagih. Yang 3 apa? Sudah 2 dapat. Tak tahan lagi. Yang kedua lah berat. Ketiga, kalau yang 3 agak ringan dikit. Jika kamu hendak melakukan maksiat, carilah tempat di mana Allah tidak melihatmu. Nak maling, malinglah tapi Allah tak melihat. Nak berzina, zinalah tapi syarat Allah tak melihat. Nak mabuk, ngimeng, berjudi, korupsi, lantaklah cuma syarat Allah tak melihat. Wah, bermaksiatlah sesuka hati kamu tapi syarat Allah dah nampak. Berat juga itu. Apa jawab orang itu? Wahai Ibrahim, bagaimana ini bisa terjadi sementara Allah Maha mengetahui rahasia dan yang disembunyikan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Tadi ya. Yang ketiga ya. Berat lagi. Nah, kalau macam itu kata Ibrahim bin Adham, kalau sadar Allah melihat kau, apa yang kau gawekan itu tidak bisa lepas dari pantauan dan pengawasan Allah, pantas kau durhaka. Nah, itu maknanya tu ya. Yang keempat apa pula? Tagih lagi yang keempat. Yang keempat, kalau malaikat maut, apa tu? Israel, malaikat maut ya. Yang populer ni malaikat maut ya. Nama aslinya Israel. Kalau malaikat maut menjemput kau, nak cabut nyawa kau, nego dulu, minta tunggu, jangan sekarang, nanti be. Aku nak taubat dulu. Macam tu kata Ibrahim bin Adham ya. Jadi kapan lagi datang malaikat maut, perbuatlah dosa banyak-banyak. Lagi kalau malaikat maut datang nak cabut nyawa, tempoh dulu, tunggu dulu, aku nak taubat dulu, nego istilahnya tu. Apa jawab dia? Tak masuk juga itu nasihat yang keempat. Wah, itu tak mungkin Ibrahim bin Adham, Tuan Syekh Ibrahim, tak mungkin terjadi. Mana nak malaikat maut diajak kompromi. Sogok dengan duit setebal juga tak mempan juga, kata saya tadi kan. Tak bakal kabul. Nah, kata Ibrahim, itulah jika kamu tidak menahan datangnya malaikat, tak mampu nego dengan dia, apa berharap dapat lepas dari itu? Lempat inti-inti baru ya. Dah lah yang kelima lah lagi kata. Minta dari yang kelima. Kata Ibrahim bin Adham, kalau nanti di akhirat datang malaikat Zamaniyah, penunggu neraka, untuk menyiksa kamu dalam neraka Jahannam, tolak. Kalau ngebuk kau jangan, tolak, ajak bersilat dalam tu ya, ajak bakailah segala macam lah.
Itu tak mungkin juga. Wahai Tuan Syekh Ibrahim, tak mungkin. Akad Zabaniyah tu dia ajak kompromi, tak bisa. Nah, kalau itu kata Ibrahim, demikian halnya bagaimana kamu berharap akan selamat? Habis yang kelima, apa kata orang yang bersangkutan? Wahai Ibrahim, cukuplah, tak usah tambah lagi. Ikolah berat 5 ekor. Nangis dia, mekik merawung dia, merenungkan nasihat yang 5 tu. Karena dia memang betul-betul minta nasihat. Tak ada sambil lalu masuk ke kanan, keluar ke kiri. Mekik nangis ya, cukuplah Ibrahim, jangan tambah lagi, cukuplah 5 tu. Jadilah 5 tu. Nah, dari nasihat yang 5 itulah dia menjadi orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehebat apapun, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita sudah menyadari, penyesalan muncul, ingin kembali ke jalan Allah, Allah pasti akan ampuni. Jangan kita putus asa. Jangan sudah banyak maksiat, sudah luar biasa. Apa kata orang yang bersangkutan? Sudah lah palangan, buat dosa lah. Aku kau tak bakal masuk surga lagi, potongan aku kau. Tuhan juga tak terima, mati kalau kita terima, bumi tidak lagi, ngantu tu pun balik malam tu ngabal apa. Nah, jadi jangan kita berpikir itu pikiran putus asa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penerima Taubat, Ghafur, Ghaffar, Tawwab, Rahman, Rahim. Udah kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata saya tadi, walaupun kelam dari awal, di ujungnya putih, itulah insya Allah akan menutup kehidupannya dalam keadaan husnul khotimah. Yang susah kau putih di awal, kelam di ujung, itu su'ul khotimah. Yang eloknya lagi putih dari awal sampai ke ujung. Yang lebih parah lagi dah hitam di pangkal sampai ke ujung. Itu dah tuan aguknya lagi, itu tu namanya. Jadi hitam suram masuk kita, masa lalu kita. Jangan putus asa. La tayasu mir rahmatillah. Hadirin jemaah sekalian, jadi inilah pengajian kita malam hari ini. Jadi dapat kita ambil poin penting untuk kita bawa balik. Jangan sampai anak, harta dan anak-anak kita, satu ya, melalaikan kita dari ibadat, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa lagi dari ayat itu tadi, dari paparan tadi. Yang kedua, bersegeralah kita berimpak, bersedekah ya, dari sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Itu tanda kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketiga, jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal berkepanjangan. Biarlah kita menyesal di awal ini, nyesal dahulu pendapatan, nyesal kemudian tidak ada kinilah nyesal. Dah apa? Nyesal lagi aku tidak aku bawa mati lagi. Nyesal lelaki ini itu nyesalnya. Tapi kalau sudah mati masuk kubur dan tidak dibawa, ini tidak tunjuk, itu penyesalan yang tidak berkesudahan. Yang keempat, dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, kita selaku orang mukmin jangan sembrono. Hati-hatilah kita bertindak, hati-hatilah kita berucap, hati-hatilah kita berbuat. Selalulah arahkan diri kita untuk melaksanakan yang baik, ibadah, amal soleh. Kenapa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, segala sepak terjang kita, semua tidak lepas dari pantauan, pengawasan, pendengaran, penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita lanjutkan pada malam Rabu yang akan datang. InsyaAllah sehat badan, panjang umur, tak ada halangan apa-apa. Amin ya rabbal
alamin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdallahi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa hidayatan wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.